Hello everyone, myself Mahesh Pore. I am welcome you back in our advanced Java tutorial. In last few sessions, we had already learned about how to create the GUI based output in the Java. In that, we had seen how to create the windows and how to create the various controls or the components, okay, like the button, list, checkbox, etc. etc. Okay. We already learned about how to create this GUI based output using the AWD components and by using the swing. Okay. So in today's session, we are going to learn about the overview about the event handling. For example, as we discussed earlier, the GUI based output are the event driven programs. Thus, event handling is the core of the successful GUI programming. Most of the events to which our GUI will response are generated by the user. So these events are passed to your GUI based programs in variety of the ways. So the most commonly handled events are those generated by the mouse, keyboards, various controls such as buttons, list, checkbox, etc. Okay. So these events are supported by the Java. In this session, we are learn about what is meant by event, what are the common system events are there, and what events are generated in GUI based programs. Okay, so let's see what is meant by events. In general, the event is nothing but it is a something that happens, especially when it is unusual or the important. Or you can say that you can use the events to describe all the things happening in particular situations. Okay. In common thing in real life example, suppose you use the watches. Okay. You set the alarms. Okay. When that times occurs, when this time happens, your watch will ringing out. Okay. So you can say that this is a one event. Okay. For example, you use the calendar in mobile to define certain events. Okay. For example, birthdays and all that one are certain things that you might want to remember, okay, in the future. Okay. So you set that notes in your calendar. When this timing and this date happens, okay, it gives you the notification about that one. Okay. So in general, the event is nothing but what it is something happens when something is important or you set this is important one. Okay. So you can say that the events are the outcomes or the result or the issues of something or anything. Okay. So in general life, real life example, some events are often like that ways. Okay. We are concerned about the computers and the programming. So if you see or if you are concerned about the system or the computer or the software, okay, so in programming and software design, an event is an action or occurrence recognized by the software. Computer events can be generated by the system, by the user, or in other ways. Okay, काय म्हणतो बघा इथं? Event is an action or the occurrence recognized by the software. म्हणजे एखादी गोष्ट सर्टन टाइमला जर घडली, एखाद्या गोष्टीचा ऑकरन्स झाला, एखादी गोष्ट हॅपनिंग झाली, तर एखादा इव्हेंट सिस्टीम त्याचं ते जनरेट करू शकतो. किंवा युजर कडून काहीतरी एखादी अशी ऍक्शन झाली, त्या ऍक्शनला जर तुम्हाला सिस्टीम कडून युजरला रिस्पॉन्ड करायची गरज असेल, तर त्यावेळी काहीतरी इव्हेंट जनरेट होतो. इन शॉर्ट, कम्प्युटरमध्ये सुद्धा काही गोष्टी पिरियडिक टाइमला किंवा सर्टन ऍक्शन्समुळे घडतात, त्या गोष्टीला आपण इव्हेंट म्हणू शकतो. आणि हे इव्हेंट्स सिस्टीम स्वतः जनरेट करतं काही वेळा युजर कडून काही इनपुट्स गेल्यामुळं किंवा युजर कडून काही ऍक्शन झाल्यामुळं हे इव्हेंट्स घडतात. याचे एक्झाम्पल जर बघायचे झाले तर बघा,
फॉर एक्झाम्पल द ड्रेनिंग बॅटरीज. सपोज मी आता लॅपटॉप यूज करतोय आणि तुमची बॅटरी लेवल ही 10%च्या आत आली, तर एक्सपेक्टेड काय आहे, तर एक डायलॉग बॉक्स शो करेल सिस्टीम which shows that your battery is less than 10%. Plug it for charging. So what is the event in this case? Situation काय झाली, सर्टन कंडिशन हॅपन झाल्यानंतर तुमचा इव्हेंट जनरेट होतो. इथं कंडिशन काय आहे, बॅटरी जेव्हा 10%च्या आत होईल, म्हणजे एखाद्या कुठल्या तर गोष्टीचं ऑकरन्स झाला, एखादी कुठली तर गोष्ट घडली, एखादी कुठली तर कंडिशन घडली, त्यावेळी इव्हेंट जनरेट होणार आहे आणि त्या इव्हेंटला तुमचा सिस्टीम रिस्पॉन्ड करणार आहे. एखादा टायमर एक्सपायर झाला किंवा सॉफ्टवेअर किंवा हार्डवेअर फेल झालं, म्हणजे इव्हेंट झाला, काहीतरी घडलं, कशात कुठल्या तरी गोष्टीचा ऑकरन्स झाला, सो तो इव्हेंट सिस्टीमला हँडल करावा लागतो. सिक्युरिटी, सपोज आय एम गोइंग टू यूज द इंटरनेट and use certain services which is not secure one, or your firewall not allows this one. Okay, in that case तुमची सिस्टीम तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मेसेज शो करेल. म्हणजे इथे इव्हेंट काय झाला, इफ सर्टन थिंग्स आर नॉट सिक्युअर वन. सपोज मी माझ्या लॅपटॉपचं वायफाय ऑन केलं आणि त्या रेंजमध्ये कुठलं तरी तुम्हाला वायफायची रेंज मिळाली, काहीतरी अपडेट्स मिळाले, तर ते शो करणं सिस्टीमचं काम आहे. ह्या ठिकाणी इव्हेंट काय असणार आहे, कंडिशन काय ऑकर होणार आहे, इफ यू हॅव द वायफाय and if you are going to on this one and if certain devices are comes in that range, system shows you the information. म्हणजेच काय, सिस्टीम त्या कंडिशनला तो इव्हेंट हँडल करेल. काही फाईल ऑपरेशन्स असतील, बरेचसे इव्हेंट्स हे युजर कडून इनपुट केल्यामुळे होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल, आय एम गोइंग टू यूज the file systems, or I am going to use the system. Okay, when I click on the start button, it will show the dialog box, it will show the components. Okay. If I double click on the drive, it will show the files and folders in that drive. Okay. Means what, in certain situation, if certain actions or certain condition occur, whether it is by the system or by the user, at that time whatever happening, this is called as event. एखाद्या ऍक्शन मुळे किंवा एखाद्या गोष्टीचा ऑकरन्स झाल्यामुळे किंवा एखादी कंडिशन घडल्यामुळे जे काय क्रिएट होणार आहे, which is called as an event. And as a programmer, whether it is system or the application, you want to handle each type of that event. Okay, so we already learned about the events. What are the system events? I am concerning about how to handle the event in case of the graphical user interface. So because in last two tutorials we are going to learn about how to create the GUI based output in the Java. Okay, obviously we learn about the windows, we learn about the components like labels, buttons, checkboxes, radio buttons, okay, and all that one. So as you know, whatever we learn, whatever we create in a Java about the GUI based output, the GUI based programs are all are event driven. Means what, जे काय तुम्ही कंपोनेंट क्रिएट करणार आहात, ते कंपोनेंट आपण का क्रिएट करतो? The most important thing is that the GUI based output shows the user friendliness. Okay. User can easily understand the features of your application. Okay. So whatever we learn in that, most of the components are used to take the input from the user. Most of the elements, graphical elements, are used
to interact with the user. Okay, for example, we are creating buttons. बटन का क्रिएट करायचं? Whatever the information you want to submit it, you use the buttons, check boxes. In graphical based environment, if you want to take the input from the user by just clicking, you use what? The check boxes, radio buttons, list, choices, combo boxes. You use the menus, menu items and all that one. All these things are nothing but used to take the input from the user in GUI based environment. So what happens in that case? The user performing certain actions on that graphical element. In last two tutorials, we only concerned about the designing. Okay, but what happens if you want to compute some processing after user are going to perform some actions on your graphical element? फॉर एक्झाम्पल, सपोज दोन चेकबॉक्सेस आहेत, युजरला तुम्ही प्रोव्हाइड केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये काही नंबर इनपुट करून घ्यायचे आणि त्याचे ॲडिशन मला शो करायचे. ओके, लास्ट टू ट्युटोरियल्समध्ये आपण फक्त डिझायनिंग कसं करायचं ते शिकलेलो आहोत. ओके, परंतु जेव्हा तुम्ही नंबर टाईप कराल टेक्स्ट बॉक्स 1 आणि टेक्स्ट बॉक्स 2 मध्ये आणि ॲड नावाचं सपोज बटन आहे ॲडिशन नावाचं, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर त्याची ॲडिशन शो व्हायला पाहिजे. सो मी बटनवर क्लिक केल्यानंतर काहीतरी व्हायला पाहिजे, विच इज कॉल्ड एज ऍक्शन. जेव्हा मी परफॉर्म करतो युजर कडून त्याच्यावर, तर काहीतरी व्हायला पाहिजे, म्हणजे तो ऍज अ इव्हेंट कन्सिडर केला जाईल आणि तो हँडल करून आउटपुट काय शो करायचा आहे, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इव्हेंट हँडलिंग. मी जेव्हा चेकबॉक्सवर क्लिक करतो, त्यावेळी जर तो चेकबॉक्स ऑलरेडी क्लिकड असेल तर तो चेकड असेल तर अनचेकड होईल. जर अनचेकड असेल ऑलरेडी, मी क्लिक केल्यानंतर चेकड होईल. मीन्स व्हॉट? युजर कडून जेव्हा काही ऍक्शन्स होतात त्यावेळी त्याची स्टेट काय होणार आहे? चेक असेल तर अनचेक्ड होणार आहे स्टेट त्याची, अनचेक्ड असेल तर तो चेकबॉक्स चेक्ड होणार आहे. मीन्स व्हॉट? यू वॉन्ट टू हँडल दॅट इव्हेंट. जो काही युजर ऍक्शन परफॉर्म करणार आहे, त्याच्यामुळे जो काही इव्हेंट घडणार आहे, तो इव्हेंट हँडल करणं विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इव्हेंट हँडलिंग. Okay, so obviously the event are nothing but it describes the change of state of any object, or events are generated as the result of user interaction with the graphical user interface components. User कडून जेव्हा युजर ग्राफिकल युजर एन्व्हायरमेंट बेस्ड एन्व्हायरमेंटशी इंटरॅक्ट होत असतो, सो त्याच्याकडून ज्या ऍक्शन्स होणार आहेत त्या ऍक्शन्स मुळे ग्राफिकल जीआय बेस एन्व्हायरमेंट मध्ये इव्हेंट जनरेट होतात. सो इथं आपल्याला फक्त डिझायनिंग याच्या अगोदर आपण बघितलेलं आहे, एखादा इव्हेंट झाल्यानंतर तो हँडल कसं करायचा तो ह्या सेशन मध्ये आपल्याला बघायचा. सो यू कॅन से दॅट द चेंजिंग द स्टेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अन इव्हेंट इन जीआय बेस्ड एन्व्हायरमेंट. फॉर एक्झाम्पल, क्लिकिंग ऑन बटन. सपोज युजर नेम आणि पासवर्ड आहे आणि साइन इन नावाचं बटन आहे. काय होईल? आता पण आपण तो फॉर्म डिझाईन कसा करायचा हे शिकलेलो आहे, परंतु जेव्हा त्या साइन इन बटनवर युजर क्लिक करेल, एक्सपेक्टेड काय आहे? इफ द युजर नेम अँड पासवर्ड मॅचेस, त्याला लॉग इन चा ऍक्सेस द्यायला पाहिजे. सो व्हेन युजर क्लिक्स ऑन दॅट साइन इन बटन, द इव्हेंट ऑकर्स. आता तो इव्हेंट झाल्यानंतर पुढे काय व्हायला पाहिजे ते जे प्रोसेसिंग आहे, विच इज कॉल्ड एज इव्हेंट हँडलिंग. काय व्हायला पाहिजे? साइन इन वर क्लिक केल्यानंतर पहिल्यांदा चेक होईल युजर नेम आणि पासवर्ड करेक्ट आहे का, असेल तर त्याला साइन इनचा ऍक्सेस दिला जाईल. सो ऑल दीज आर नथिंग बट द प्रोसेसिंग. All these are nothing but what? The processing. And this processing is called as what? The event handling. Suppose you are going to enter a character in a text box. Okay. So whatever the character entered in the text box, when you click on the submit button,
it will be stored on the database. So it is called as a processing. It is not only the designing. If you move the mouse, okay, it will change the coordinates of your screen. If you are selecting an atom from the list, ज्या atom वर तुम्ही क्लिक कराल तो atom तुमच्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये त्यात दिसेल. If you scroll the page by using the scroll bars, pages मधल्या ज्या values आहेत त्या change होतील. Okay? So these are nothing but what? The events occur in GUI based environment. Okay? Once again I repeat that we are concerned about the events about the GUI based environment, GUI based programming. Okay, so in that case, whatever the graphical element we are created, these graphical elements are created for the user interaction with the system. In that case, user performs some actions. Okay, when user performs some actions, some events are generated, and our job is that these events are handled in by using the proper methods and the interfaces. Okay. युजर कडून ज्या काय ऍक्शन्स ग्राफिकल युजर एलिमेंट बेस एन्व्हायरमेंट वर मध्ये होणार आहेत ते आपल्याला प्रॉपर वे न हँडल करता यायला पाहिजे. सो there is one package available in the Java which is called as the java.awt.event package, which provides many event classes and listeners or the interfaces for the event handling. सो जेव्हा काही ऍक्शन्स होणार आहेत युजर कडून त्यामुळे जो काही इव्हेंट जनरेट होणार आहे तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठी जे काही क्लासेस इंटरफेसेस लिसनर्स लागणार आहेत which is nothing but these are the huge set of the interfaces and the classes. Okay, that's why there is a sub package available in the java.awt package, which is nothing but what? java.awt.event package. So if you are going to, or if you are interested to handle the event, your first job is that import the package java.awt.event. Okay. The next, so the one package is there, that is java.awt.event. Okay, so this is a sub package. Event is a sub package in the awt package because it contains the large number of the classes and the interfaces. Okay, so if you want to handle the events in your programs, your first job is nothing but you want to import the java.awt.event package. Okay, actually there are the two ways for the handling the events. Okay, for example, by using the delegation event model, and second is nothing but what? By extending the AWT component. Okay, so in your syllabus they are mentioned the first model, okay, or first way to handle the event, that is delegation event model. Okay, so see what is meant by delegation event model. It is a modern approach for handling the events which is based on the delegation event model. Okay, for example, delegation is nothing but called as giving the authority to something. Okay, for example, in last few sessions we are concerned about only the design. Okay, the most important point or the most beautiful point in this model is nothing but what? If you use that type of the model, your designing logic is separated from the application logic. फॉर एक्झाम्पल, याच्या अगोदर जर बघितलं आपण तर आपण इनिट मेथड मध्ये जेव्हा आपण ॲपलेट यूज करत होतो, इनिट मेथड मध्ये आपण कोणताही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणं किंवा तो ऑब्जेक्ट ग्राफिकल एलिमेंटच्या रिलेटेडचा ऑब्जेक्ट ॲपलेट वर ऍड करणं हे सगळं आपण इनिट मेथड मध्ये लिहित होतो. ओके, सो यू कॅन से दॅट द इनिट मेथड इज ओनली फॉर द initialization one, okay, or it is useful for the designing only. Okay? But if you use this delegation event model, okay, it contains some entities in that one, okay, where
इव्हेंट एखादा जर घडला तर त्याचं प्रोसेस इव्हेंट ऑकर झाला तर तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठीचा जो कोड आहे तो कोड एका वेगळ्या मेथडमध्ये असणार आहे. ज्या मेथड त्या इव्हेंट हँडल करणाऱ्या लिस्नरच्या असणार आहे. सो या केसमध्ये तुमचा डिझायनिंगचा पार्ट सेपरेट असेल आणि इव्हेंट प्रोसेसिंगचा पार्ट सेपरेट असेल. सो यू कॅन इझिली ट्रॅक आउट इफ सर्टन एरर्स आर देअर इन द कोड. सो जसं आता सांगितलं, डिलिगेशन इज नथिंग बट वॉट, टू गिव्ह द अथॉरिटी टू समवन. सो डिलिगेशन इव्हेंट मॉडेलमध्ये डिझायनिंगचा पार्ट सेपरेट असेल आणि इव्हेंट प्रोसेसिंग जे आहे ते हँडओव्हर केलं जाईल लिस्नरकडे. सो लिस्नर्स हे देर आर सेट ऑफ द लिस्नर्स इन द java.aw.event package, which is listeners are nothing but the interfaces. ज्या इंटरफेसेस मध्ये काही मेथड्स डिफाईन केलेल्या आहेत, त्या मेथड्स त्या सोर्सवर झालेले जे इव्हेंट आहेत ते हँडल करायचं काम करतात. So see here, the delegation event model provides a standard mechanism for a source to generate an event and send it to the set of listeners. The listener simply waits until it receives an event. Once received, the listener processes the event and then return. So see here, this is the delegation event model. आता याच्यामध्ये बघा काय, याच्यामध्ये कंपोनंट मीन्स नथिंग बट वेदर इट इज बटन, checkbox, list, menu and all that one. जे काय कंपोनंट्स आपण शिकलो ते कंपोनंट्स. लिस्नर्स बघताय तुम्ही, लिस्नर्स हे इंटरफेसेस आहेत जे इव्हेंट पॅकेज मध्ये अवेलेबल आहेत, जे इव्हेंट हँडल करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. आता त्याच्या काही मेथड्स आहेत, प्रत्येक लिस्नरच्या काही मेथड्स असतात. त्या मेथड्स मध्ये इव्हेंट प्रोसेसिंगचा तुम्ही कोड लिहू शकता. Simply see here, listeners are the interfaces. Listeners, once again I repeat that, listeners are interfaces which contains the abstract methods. Abstract methods means what? The methods that does not have any body. अशा मेथड्स असणार आहेत ज्या मेथड्स ॲज अ प्रोग्रामर म्हणून आपल्याला ओव्हरराईड करावे लागतील आणि इव्हेंट घडल्यानंतर काय प्रोसेसिंग व्हायला पाहिजे ते आपण त्या मेथडमध्ये त्याचा कोड लिहावा लागतो. सिम्पली जेव्हा एखादा इव्हेंट घडतो कंपोनंटवर, दिस इज कंपोनंट पार्ट, सी द फर्स्ट वन, कंपोनंट पार्ट. जेव्हा एखादा इव्हेंट त्या कंपोनंटवर घडतो त्यावेळी तो त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह इंटरफेसला किंवा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नरला कॉल करतो किंवा त्याच्यावर घडलेला इव्हेंट जो आहे तो लिस्नर, रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर लिसन करतो की याच्यावर काहीतरी इव्हेंट जनरेट झालेला आहे आणि तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठी त्याच्या ज्या मेथड्स असणार आहेत त्या मेथड्स कॉल करतो, ज्या मेथड्समध्ये इव्हेंट प्रोसेसिंगचा कोड असणार आहे. सो हिअर द डिझायनिंग पार्ट इज सेपरेट, that is component part is all about the designing and the action part is all about the event processing code. So in event delegation model, the designing logic is separated from the event processing logic. We will see how it works exactly in the next titles. So see here, there are the three components are responsible to handle the event in event delegation model. That is events, event sources and the event listeners are there. So see, event is nothing but what? It is an event is a change of state of an object. जसं आपण आता बघितलं. Event source means what? ज्याच्यामुळे event generate होतो, these are called as the event sources. For example, बटनवर क्लिक केल्यानंतर काहीतरी प्रोसेसिंग होणार आहे. चेकबॉक्सवर क्लिक केल्यानंतर चेक अनचेक होणार आहे. स्क्रोल बार मी जसा मूव्ह करेन तसा त्या पेजवरच्या व्हॅल्यूज चेंज होणार आहेत. टेक्स्ट एरिया जेव्हा मी काहीतरी टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया जेव्हा काहीतरी टेक्स्ट टाईप करेन एंटर करेन त्यावेळी काहीतरी होणार आहे. मीन्स वॉट? सोर्सेस कोण आहेत? जे काय तुम्ही ग्राफिकल एलिमेंट कंपोनंट त्याच्या अगोदर शिकलाय
these are called as a event sources. त्याच्यावर user कडून काहीतरी actions होणार आहे आणि मग तुमचा event generate होणार आहे. Okay? So you can say that the event sources are nothing but the components in the GUI based environment. In certain condition window ज्या आपण create करतो त्या सुद्धा काही event generate करतात. Okay? So ज्यांच्यामुळं event generate होणार आहे त्यांना आपण event source म्हणतो. That is event source is an object that generates an event. आता जेव्हा त्या सोर्सवर काहीतरी इव्हेंट घडेल, जो इव्हेंट त्याच्यावर होणार आहे, जे ऍक्शन त्याच्यावर होणार आहे, जेव्हा होणार आहे त्यावेळी ते इव्हेंट्स लिसन करण्यासाठी लिसनर्स अवेलेबल असतात. ओके, सो थर्ड पार्ट आर नथिंग बट व्हॉट? लिसनर्स. A listener is an object that listens to the event. A listener get notified when an event occurs. जेव्हा तुमच्या बटनवर सपोज यू हॅव वन बटन, ओके, डिझायनिंग पार्टमध्ये फक्त तो तुमच्या स्क्रीनवर अपेअर होणार आहे, परंतु जेव्हा युजर कडून त्याच्यावर क्लिक होईल, क्लिक झालेले ऍक्शन किंवा तो इव्हेंट जेव्हा क्लिक होईल त्यावेळी लिसन करायचं काम लिसनर करणार आहे. लिसन केल्यानंतर काय करायचं? लिसनर त्याच्या मेथड कॉल करतो आणि तिथं पुढं काय करायचं त्याचा कोड त्याच्या मेथडमध्ये लिहिला जातो. जसं इथं आपण बघितलं, कंपोनंट फक्त व्हिजिबल किंवा स्क्रीनवर तुम्हाला दिसणार आहे. त्याच्यावर सपोज युजर कडून काहीतरी इव्हेंट जनरेट झाले, तर इव्हेंट जनरेट झाल्या ते लिसनरला समजतं, कारण ते लिसन करतं इव्हेंट जनरेट झालेला. आणि इव्हेंट झाल्यानंतर काय करायचं याचा जो कोड आहे, हा जो इव्हेंट प्रोसेसिंगचा कोड आहे, तो त्या लिसनरच्या मेथडमध्ये लिहायचा. Okay. So these three components are important to handle the event when you use the delegation event model. First is कुठला इव्हेंट झालेला आहे, कोणावर झालेला आहे किंवा कोणामुळे झालेला आहे, आणि त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिसनर कोण आहे, आणि तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठीची त्या लिसनरची मेथड कुठली आहे. सो सी हिअर इव्हेंट सोर्स. सगळ्यात पहिल्यांदा जर सेकंड फिगर जर तुम्ही बघितला तिथं एक दोन फ्लो दाखवलेले आहेत. तिथं लॉग इन नावाचं एक बटन आहे. आता फर्स्ट केस मध्ये जिथं नंबर 1 टाकलेला आहे, हे जे प्रोसेसिंग आहे बघा, आणि नंबर 2 जो लिहिलेला आहे ते प्रोसेसिंग शो केलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जो सोर्स किंवा ग्राफिकल कंपोनंट क्रिएट करताय तो कंपोनंट त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह लिसनर सोबत तुम्हाला रजिस्टर करावं लागेल. जर तो रिस्पेक्टिव्ह लिसनर सोबत रजिस्टर केला नाही तर त्याच्यावर जे काय युजर कडून इव्हेंट जनरेट होणार आहे ते इव्हेंट लिसन केले जाणार नाही. सो ॲट व्हेरी फर्स्ट केस, जेव्हा तुम्ही एखादा कंपोनंटचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करताय त्यावेळी तो तुम्हाला काय करावा लागतो, त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह लिसनर सोबत रजिस्टर करावं लागतो. लिसनरचं काम काय आहे का, जेव्हा युजर कडून काहीतरी इव्हेंट जनरेट होणार आहे तो इव्हेंट लिसन करायचं काम लिसनर करतं. आता तो इव्हेंट कुणामुळे जनरेट होणार आहे, तर जे ग्राफिकल कंपोनंट आपण सोर्स म्हणतो त्यांना, त्याच्यावर युजर कडून काहीतरी ऍक्शन झाल्यानंतर तो इव्हेंट जनरेट होणार आहे. सो त्याच्यावर झालेले इव्हेंट जर त्याला समजायचे असतील तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिसनर जो अवेलेबल आहे या पॅकेज मधला, त्या लिसनर सोबत तो सोर्स मला रजिस्टर करावा लागतो. जर मी तो सोर्स रिस्पेक्टिव्ह लिसनरला रजिस्टर नाही केला तर त्याच्यावर घडलेले इव्हेंट लिसन होणार नाही. जसं एक सिंपल एक्झाम्पल, रिअल लाईफ एक्झाम्पल तुम्हाला शो करतो. फॉर एक्झाम्पल सी, इथे एक मॉल दिसतो तुम्हाला आणि एक कस्टमर आहे की बऱ्याच वेळेला तुम्ही जेव्हा मॉलमध्ये जाताय किंवा बजार्स आहेत, आता बजार्समध्ये जाताय, तिथं तुमची त्यांच्या डेटाबेसला एंट्री करून घेतली जाते. म्हणजेच काय, तुम्ही जेव्हा काहीतरी समथिंग परचेस करताय, परचेस केल्यानंतर
तुमची एंट्री त्या मॉलमध्ये, तुमचे डिटेल्स जे आहेत ते त्या मॉलच्या डेटाबेसमध्ये स्टोअर केले जातात. मग बऱ्याच वेळेला वेदर इट इज म्हणजे क्लॉथ्स असू देत किंवा स्टार बाजार सारखे असू देत, बिग बाजार सारखे असू देत, ह्यांच्या ज्या ऑफर्स असतात त्या ऑफर्स तुमच्या मोबाईल येतात. कारण का की तुम्ही त्या मॉलच्या डेटाबेसमध्ये रजिस्टर आहात. ज्याने एकदा सुद्धा त्या मॉलमध्ये परचेसिंग केलेलं नाही त्याला ते मेसेज जात नाहीत. कारण का तो युजर त्या मॉलशी किंवा त्या मॉलच्या डेटाबेसमध्ये रजिस्टर नाही. जो जेव्हा तुम्ही परचेसिंग करताय समथिंग, तुमचे डिटेल्स देताय, त्यावेळी तुमचं रजिस्ट्रेशन त्यांच्या डेटाबेसमध्ये होईल. आणि जेव्हा काही एखादा इव्हेंट असेल त्यांचा, म्हणजे सपोज काहीतरी सेल असेल, काहीतरी डिस्काउंट असेल, असे जे इव्हेंट्स असतील ते फक्त रजिस्टर्ड युजरलाच सेंड केले जातील. द सेम केस इज हॅपनिंग हिअर. जेव्हा एखादा सोर्स तुम्ही क्रिएट करताय, एखादा कंपोनंट क्रिएट करताय, त्यावेळी त्याच्यावर घडलेले इव्हेंट जे आहेत किंवा जे इव्हेंट होणार आहेत ते इव्हेंट त्याला समजण्यासाठी त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर जो इव्हेंट पॅकेजमध्ये आहे त्या लिस्नर सोबत जर तो सोर्स रजिस्टर नसेल तर होणारे इव्हेंट त्याला लिसन होणार नाही किंवा ते प्रोसेस होणार नाही. सो ॲट व्हेरी फर्स्ट केस जे काही सोर्सेस आपण क्रिएट करतो, जे काही कंपोनंट क्रिएट करतो, त्याच्यावर होणारे जे इव्हेंट्स किंवा ॲक्शन्स आहेत ते जर प्रोसेस करायचे असतील तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर जो त्या पॅकेजमध्ये आहे त्याच्यासोबत तो सोर्स मला रजिस्टर करावा लागेल. ह्या केसमध्ये बघा सेकंड डायग्राममध्ये लॉगिन नावाचं सेकंड नंबरचं जे बटन आहे ते कुठल्याच लिस्नर बरोबर मी रजिस्टर केलं नाही, त्यामुळं त्याच्यावर होणाऱ्या ज्या ॲक्शन्स आहेत त्या लिसनच होणार नाहीत. त्यामुळे इव्हेंट प्रोसेसिंगचा इथं प्रश्नच येणार नाही. आतापर्यंत आपण तेच बघितलं. आतापर्यंत फक्त आपण डिझायनिंग बघितलेलं आहे की कुठलाही लिस्नर यूज केलेलं नाही आहे, रजिस्ट्रेशन केलेलं नाही किंवा इव्हेंट हँडल केलेलं नाही. आता त्याच्यावर कितीही क्लिक करा बटनवर, काही ॲक्शन्स आपल्याला दिसले नाही. कारण का तो कुठल्याही लिस्नरशी आपण रजिस्टर केलेला नाही. जर मला एखाद्या कंपोनंटवर होणारे इव्हेंट हँडल करायचे असेल तर होणारे इव्हेंट पहिल्यांदा लिसन व्हावे लागतात. आणि ते कधी लिसन होतात? ज्यावेळी त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर जो आहे त्याच्याशी तुमचा सोर्स रजिस्टर्ड असेल. आता एक नंबरिंग जिथे केलेलं आहे बघा, हे लॉगिन नावाचा जे बटन आहे विच इज कन्सिडर्ड ॲज सोर्स. त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर पॅकेज मधला आहे ॲक्शन लिस्नर. पहिल्यांदा तुमचं लॉगिन नावाचं जे बटन आहे ते ॲक्शन लिस्नर बरोबर रजिस्टर करून घ्यावं लागेल. रजिस्टर केल्यानंतर त्याच्यावर घडणारे जे इव्हेंट्स आहेत, इव्हेंट झाल्या लिसन केले जातील. जेव्हा त्याच्यावर काहीतरी इव्हेंट जनरेट होईल त्यावेळी त्या इव्हेंटचा म्हणजे ॲक्शन इव्हेंट जनरेट होतो, त्या इव्हेंटचा ऑब्जेक्ट तो थ्रो करेल त्याच्या लिस्नरला. त्या ऑब्जेक्टमध्ये त्या इव्हेंटची सगळी इन्फॉर्मेशन असेल. फॉर एक्झाम्पल इव्हेंट कोणावर घडलाय, त्या बटनचा ऑब्जेक्ट काय आहे, त्या बटनचं लेबल काय आहे, तो इव्हेंट कधी घडलेला आहे, ही सगळी इन्फॉर्मेशन त्या इव्हेंट क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये असणार आहे. तो ऑब्जेक्ट थ्रो केला जाईल लिस्नरला. जेव्हा तो ऑब्जेक्ट थ्रो केला जाईल त्यावेळी त्या ऑब्जेक्टमधली इन्फॉर्मेशन गेट करून तो लिस्नर इव्हेंट घडल्यानंतर काय करायचं हे त्याच्या मेथडमध्ये त्याचं कोडिंग होईल. दी मेथड आहे ॲक्शन परफॉर्म. ओके, सो दिस इज अ वे टू हँडल द इव्हेंट. ॲट व्हेरी फर्स्ट वन यू वॉन्ट टू क्रिएट द इव्हेंट सोर्सेस. म्हणजे जे कंपोनंट्स आहेत ग्राफिकल त्याचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करावे लागतील. त्याचा जो लिस्नर आहे तो लिस्नर इम्प्लिमेंट करावा लागेल तुम्हाला. त्या लिस्नर सोबत तुमचा जो सोर्सचा ऑब्जेक्ट आहे तो रजिस्टर करावा लागेल. जेव्हा तुम्ही रजिस्टर करताय त्यावेळी त्याच्यावर होणारे इव्हेंट लिसन केले जातील. जर एखादा इव्हेंट युजरकडून त्याच्यावर झाला तर जो इव्हेंट होणार आहे त्याची इन्फॉर्मेशन एका इव्हेंटच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर केली जाईल. तो इव्हेंटचा ऑब्जेक्ट त्या लिस्नरला थ्रो केला जाईल. ती इन्फॉर्मेशन यूज करून इव्हेंट कसा प्रोसेस करायचा हे प्रोसेसिंग त्या इव्हेंट लिस्नरच्या मेथडमध्ये केलं जाईल. सो दिस इज कॉल्ड ॲज इव्हेंट delegation model. Okay. So you already learned about the events.
इव्हेंट सोर्सेस म्हणजे काय सांगितलं, अ सोर्स इज अन ऑब्जेक्ट दॅट जनरेट्स अन इव्हेंट. ओके, दिस ऑकर्स when the internal state of that object changes in some way. मे बी काही सोर्सेस एक किंवा एकापेक्षा जास्त इव्हेंट जनरेट करतात, हे आपण नंतर बघायचं. फॉर एक्झाम्पल, बटन नावाचा जो सोर्स आहे तो ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतो. चेकबॉक्स आहे, रेडिओ बटन आहे, ते ॲटम इव्हेंट जनरेट करतात. माऊसचे बरेचसे इव्हेंट्स आहेत, माऊस ड्रॅग्ड, क्लिक्ड, मूव्ड, एंटर्ड अँड ऑल दॅट वन. कीबोर्ड वरून टाईप केलेले वेगळे इव्हेंट्स आहेत, की अप, की डाऊन, की टाईप अँड सो ऑन. ओके, सो काही सोर्सेस असे आहेत जे एक किंवा एकापेक्षा जास्त इव्हेंट जनरेट करू शकतात. ते हँडल करण्यासाठी पर्टिक्युलर लिस्नर्स जे आहेत ते इव्हेंट नावाच्या पॅकेजमध्ये अवेलेबल आहेत. ते लिस्नर्स यूज करा, ते सोर्सेस त्या लिस्नर बरोबर रजिस्टर करा, त्या लिस्नरच्या मेथड ज्या आहेत त्या ओव्हर राईट करा आणि तिथं इव्हेंट घडल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे ते प्रोसेसिंगचा कोड लिहा. सो दिस इज अ एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, सी हिअर, क्लिक हिअर नावाचं एक बटन आहे. बटन हा ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतो. सो त्याचा लिस्नर आहे ऍक्शन लिस्नर. लिसन केअरफुली. द बटन is a component which generates the action event when users click on that one. ज्या ऍक्शन इव्हेंट हा एक क्लास आहे, त्याच्यामध्ये जेव्हा त्याच्यावर काही ऍक्शन्स होणार आहे किंवा इव्हेंट जनरेट होणार आहे त्यावेळी त्या इव्हेंटची सगळी इन्फॉर्मेशन असेल. तो हँडल करण्यासाठी ऍक्शन लिस्नर नावाचा इंटरफेस अवेलेबल आहे. वन्स अगेन आय रिपीट दॅट, द बटन generates the action event. Okay, so to handle that action event there is action listener interface available in event package. Okay, so पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे, तुम्हाला बटनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. बटनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर त्याचा जो रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर आहे त्या लिस्नर सोबत तो ऑब्जेक्ट तुमचा रजिस्टर करा. Okay, for example, see here, the B is nothing but what? B is object of the button, consider. Okay, that is button B is equal to new button, click here. Okay, आता हा बटनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला म्हणजे कंपोनंट क्रिएट झाला. आता ह्याच्यावर घडणारे जे इव्हेंट्स आहेत ते जर लिसन व्हायचे असतील तर त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर आहे ऍक्शन लिस्नर. त्या ऍक्शन लिस्नर बरोबर त्याचं रजिस्ट्रेशन केलं जाईल, दॅट इज बी डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर. ओके, सो द ऍड ऍक्शन लिस्नर म्हटल्यानंतर काय होईल, त्या लिस्नर सोबत तो ऑब्जेक्ट रजिस्टर केला जाईल. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बी डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर धिस ऑर वॉट एव्हर द ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास पास करावं लागेल त्याला. हे स्टेटमेंट जेव्हा एक्झिक्यूट होईल त्यावेळी त्या बटनवर होणारे जे इव्हेंट्स आहेत ते लिसन केले जातील. त्या बटनवर जेव्हा तुम्ही क्लिक करताय, जेव्हा एखादा इव्हेंट जनरेट होतो त्यावेळी तो ऍक्शन लिस्नर त्याची पर्टिक्युलर मेथड इथे लिहिलेली आहे बघा, ऍक्शन परफॉर्म, ही मेथड कॉल करतो. ज्या मेथडमध्ये तुम्हाला इव्हेंट घडल्यानंतर काय हवं आहे त्या प्रोसेसिंगचा कोड त्या मेथडमध्ये तुम्हाला लिहावा लागेल. जसं तुम्हाला रिअल लाईफ एक्झाम्पल सांगितलं त्या टाईपमध्ये प्रोसेसिंग GUI बेस एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा होईल. पहिल्यांदा काय करायचं, तुमचा इव्हेंट सोर्स क्रिएट करा. तो पर्टिक्युलर लिस्नर सोबत रजिस्टर करा. रजिस्टर कसं करायचं, ऍड व्हॉट एव्हर द टाईप ऑफ द लिस्नर. इथं बटन यूज केलंय, बटनचा लिस्नर आहे ऍक्शन लिस्नर म्हणून बी डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर केलंय. जर चेकबॉक्स असेल तर चेकबॉक्सचा लिस्नर आहे ऍटम लिस्नर, सो तिथं ऍड ऍटम लिस्नर होईल. सो पहिल्यांदा सोर्स क्रिएट करा, त्याचा पर्टिक्युलर जो लिस्नर आहे त्या लिस्नर सोबत तो कंपोनंट रजिस्टर करा, म्हणजे त्याच्यावर घडलेले इव्हेंट्स तो लिसन करेल. त्याच्यावर जेव्हा इव्हेंट होईल ऍट ऍक्च्युअल, तो इव्हेंट झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचा आहे, तो इव्हेंट कसा हँडल करायचा आहे त्याचा जो कोड आहे तो त्या
लिस्नरच्या मेथडमध्ये लिहा. इथं सोर्स आहे बटन, की त्याचा लिस्नर आहे ऍक्शन लिस्नर. सो तो बटन रजिस्टर करून घेतला ऍक्शन लिस्नर सोबत, दॅट इज बी डॉट ऍड ऍक्शन लिस्नर. जेव्हा त्या बटनवर काही इव्हेंट जनरेट होईल तो हँडल केला जाईल त्या लिस्नरच्या मेथडमध्ये, जी मेथड आहे ऍक्शन परफॉर्म. सो त्या बटनवर क्लिक झाल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे त्याचा कोड तुम्ही त्या ऍक्शन परफॉर्म मध्ये लिहू शकता. सो सी हिअर इनिट मेथडमध्ये आपला डिझायनिंगचा पार्ट असेल आणि त्या लिस्नरच्या मेथडमध्ये इव्हेंट प्रोसेसिंगचा कोड असेल. दॅट इज कॉल्ड एज delegation event model. Okay. So first what? Create the source register with the particular listener and write or override the method of that listener to handle or to process the event. Okay. So unregistered सुद्धा करू शकता. एखादा registered source जो आहे, component जो आहे तो unregistered करू शकताय. त्यासाठी जसं ऍड टाइप लिस्नर होतं तशी मेथड आहे रिमूव्ह टाइप लिस्नर. तो लिस्नर अनरजिस्टर केला जातो. सो रिमूव्ह टाइप लिस्नर इज वन ऑफ द मेथड which is used to unregister a specific type of event of the source. तर सोर्स बघा काय आहेत, जे काय कंपोनेंट्स आपण आतापर्यंत क्रिएट केलेले आहेत which is defined as the event source. फॉर एक्झाम्पल सोर्सेसचा एक हा टेबल दिलेला आहे. सोर्स तो कुठल्या टाईपचा इव्हेंट जनरेट करतो ते दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल बटनवर क्लिक केल्यानंतर ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होतो. चेकबॉक्सवर क्लिक केल्यानंतर ऍटम इव्हेंट जनरेट होतो. चॉईसवर क्लिक केल्यानंतर ऍटम इव्हेंट जनरेट होतो. लिस्ट मधला ऍटम फक्त आपण सिंगल क्लिक केलं तर तो सिलेक्ट होईल किंवा डिसिलेक्ट होईल, त्यावेळी ऍटम इव्हेंट जनरेट होईल आणि त्याच्यावर जेव्हा डबल क्लिक करेल तेव्हा तो सिलेक्ट करेल आणि त्या वरच्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये शो करेल, त्यावेळी ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होईल. मेनू आयटम्स जे आहेत ते ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतात. तसंच चेकेबल मेनू आयटम्स आपण बघितलेले आहेत, त्याच्यावर जेव्हा आपण क्लिक करतो त्यावेळी ऍटम इव्हेंट जनरेट होईल. स्क्रोल बार ह्या काही व्हॅल्यूज ऍडजस्ट करतो, त्यामुळं स्क्रोल बारवर जेव्हा मी क्लिक करतो त्यावेळी ऍडजस्टमेंट इव्हेंट जनरेट होतो. टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट कंपोनंट्स म्हणजे टेक्स्ट फील्ड आणि टेक्स्ट एरिया, ज्याच्यामध्ये काही मी कॅरेक्टर्स एंटर करतो, टेक्स्ट एंटर करतो, त्यावेळी टेक्स्ट इव्हेंट आणि मी जर एंटर प्रेस केलं तर ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होईल. विंडो जेव्हा आपण क्रिएट करतो हे बऱ्याचशा विंडो आपण ऍक्टिव्हेट करतो, डिऍक्टिव्हेट करतो, क्लोज ओपन करतो, आयकॉनिफाईड डिआयकॉनिफाईड असतात, त्यावेळी विंडो इव्हेंट जनरेट होतात. सो प्रत्येक सोर्स हा वेगवेगळ्या टाईपचे इव्हेंट जनरेट करतो. ओनली कीप इन माइंड दॅट वी विल डिस्कस दिस लॅटर ऑन इन डिटेल दिस वन. प्रत्येक सोर्स एक वेगळा इव्हेंट जनरेट करतो आणि तो हँडल करणारा एक वेगळा लिस्नर इव्हेंट नावाच्या पॅकेजमध्ये. सो तो सोर्स कुठला इव्हेंट जनरेट करतो, त्याचा लिस्नर कुठला आहे आणि त्या लिस्नरच्या मेथड्स कुठल्या आहेत ह्या आपल्याला लक्षात पाहिजे. सो लिस्नर जसं आपण आता डिस्कस केलं, द लिस्नर इज अन ऑब्जेक्ट दॅट इज नोटिफाईड व्हेन द इव्हेंट ऑकर. जेव्हा इव्हेंट घडतो त्यावेळी तो नोटिफाय करायचं काम लिस्नर करतो. First, it must have been registered with the one or more sources to receive the notification. And second, it must implement the method to receive and process this notification. All these methods that receives and process the events are defined in the interfaces, okay, which is found in java.aw.event package. Okay. So these are some important event classes and their listeners are there. For example, action event. Okay. आता लेफ्ट साइडला जे बघताय ते क्लासेस आहेत जे इव्हेंटची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून ठेवतात त्याच्या ऑब्जेक्टमध्ये. जो ऑब्जेक्ट इव्हेंट झाल्यानंतर पास केला जातो लिस्नरला. लिस्नर त्या ऑब्जेक्ट मधली इन्फॉर्मेशन सगळी रिट्राईव्ह करतो आणि त्या लिस्नरची जी मेथड आहे त्या मेथडमध्ये इव्हेंट प्रोसेसिंगसाठी ती इन्फॉर्मेशन यूज केली जाते. ऍक्च्युअली हाऊ इट वर्क्स जेव्हा आपण ऍक्च्युअल प्रोग्राम बघणार आहोत त्यावेळी समजेल. आता फक्त आपण त्याची थेरॉटिकल पार्ट बघूया. लक्षात ठेवायचं, इव्हेंट क्लासेस आहेत
जेव्हा एखाद्या कंपोनंटवर इव्हेंट जनरेट होतो त्यावेळी त्या इव्हेंटची सगळी इन्फॉर्मेशन त्या पर्टिक्युलर क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर केली जाते. तो ऑब्जेक्ट जसं आपण मागच्या डायग्राममध्ये बघितलं, तो ऑब्जेक्ट थ्रो केला जातो लिस्नरकडं. लिस्नर त्याच्या मेथडमध्ये इव्हेंट हँडल करतो. तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठी जी इन्फॉर्मेशन लागणार आहे ती त्या क्लासच्या ऑब्जेक्टमधून मिळवली जाते. फॉर एक्झाम्पल हियर when the button is pressed, when the menu item is selected, or when the list item is double clicked, एक इव्हेंट जनरेट होतो which is called as action event. त्यावेळी ह्या ऍक्शन जेव्हा होणार आहेत त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन ऍक्शन इव्हेंटच्या ऑब्जेक्टमध्ये असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा बटनवर क्लिक होईल त्यावेळी त्या बटनचा ऑब्जेक्ट कोणता आहे, त्या बटनचं लेबल काय आहे, इव्हेंट कधी जनरेट झालेला आहे, इव्हेंट जनरेट होत असताना कीबोर्डवरची कुठली की प्रेस केलेली आहे का, ही सगळी इन्फॉर्मेशन त्या ऍक्शन इव्हेंट क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर होते. कारण बटन हा ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतो त्यामुळे ती सगळी इन्फॉर्मेशन ऍक्शन इव्हेंटच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर होते. आता स्टोअर होण्यापर्यंतचं काम इथंपर्यंत होतं. ऍक्च्युली मी काय सांगितलं की इव्हेंट प्रोसेस करायचं काम लिस्नरचं आणि त्याच्या मेथडचं आहे. परंतु प्रोसेस करताना त्या इव्हेंटची इन्फॉर्मेशन त्या लिस्नरला लागते. ती इन्फॉर्मेशन ऍक्शन इव्हेंटच्या ऑब्जेक्टमधून मिळते. सो जेव्हा बटन प्रेस होईल, जेव्हा मेनू आयटम मधला एखादा मेनू सिलेक्ट होईल किंवा लिस्ट आयटम मधला आपण आयटम डबल क्लिक करेन त्यावेळी ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होईल. त्याचा लिस्नर आहे ऍक्शन लिस्नर. त्याची मेथड आहे ऍक्शन फॉर. सेम जेव्हा माऊसच्या रिलेटेड इव्हेंट्स होतील, म्हणजे माऊस ड्रॅग केला, मूव्ह केला, क्लिक केला, प्रेस केला किंवा रिलीज केला, एंटर केला एखाद्या कंपोनंटवर किंवा एक्झिट केला, तर त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन माऊस इव्हेंटच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर केली जाते. त्याचा रिस्पेक्टिव्ह लिस्नर आहे माऊस लिस्नर. कीबोर्डवरची जेव्हा की प्रेस केली जाते, रिलीज केली जाते किंवा काहीतरी कॅरेक्टर टाईप होतं त्यावेळी की इव्हेंट जनरेट होतो, त्याचा लिस्नर आहे की लिस्नर. चेकबॉक्स किंवा लिस्ट मधला आयटम जेव्हा आपण क्लिक करतो त्यावेळी चेक किंवा अनचेक होता स्टेट, त्यावेळी आयटम इव्हेंट जनरेट होतो. तो इव्हेंट हँडल करण्यासाठीचा लिस्नर आहे आयटम लिस्नर. टेक्स्ट इव्हेंट, टेक्स्ट एरिया किंवा टेक्स्ट फील्ड मधल्या व्हॅल्यू जेव्हा चेंज होतात तेव्हा टेक्स्ट इव्हेंट जनरेट होतो, त्याचा लिस्नर आहे टेक्स्ट लिस्नर. माऊस इव्हेंट वेगळे आणि माऊस व्हील इव्हेंट वेगळे. जेव्हा माऊस मधलं व्हील आपण मूव्ह करतो ते माऊस व्हील इव्हेंट जनरेट होतो. तो इव्हेंट लिसन आणि हँडल करायचं काम माऊस व्हील लिस्नर करतो. विंडो इव्हेंट, जेव्हा विंडो आपण ऍक्टिव्हेट, डिऍक्टिव्हेट, आयकॉनिफाईड, डिआयकॉनिफाईड, ओपन क्लोज करतो त्यावेळी विंडो इव्हेंट जनरेट होतो. तो इव्हेंट लिसन आणि प्रोसेस करण्याचं काम विंडो लिस्नर करतो. कंपोनंट इव्हेंट, कंपोनंट जेव्हा आपण एखादा ऍड करतो, रिमूव्ह करतो किंवा मूव्ह करतो, कंपोनंट जेव्हा व्हिजिबल, हिडन, मूड किंवा त्याची साईज चेंज करतो त्यावेळी कंपोनंट इव्हेंट जनरेट होतो. तो हँडल करायचं काम कंपोनंट इव्हेंट लिस्नर करतात. जेव्हा एखादा कंपोनंट आपण कंटेनरवर ऍड किंवा रिमूव्ह करतो कंपोनंटवरून त्यावेळी कंटेनर इव्हेंट जनरेट होतो. तो इव्हेंट लिसन आणि प्रोसेस करायचं काम कंटेनर लिस्नर करतात. जेव्हा आपण स्क्रोल बार मूव्ह करतो तेव्हा ऍडजस्टमेंट इव्हेंट, कारण व्हॅल्यू ऍडजस्ट करतोय आपण, ऍडजस्टमेंट इव्हेंट जनरेट होणार आहे आणि तो इव्हेंट लिसन आणि प्रोसेस करायचं काम ऍडजस्टमेंट लिस्नर करणार आहे आणि त्याच्या मेथड्स करणार आहेत. एखाद्या कंपोनंटवर फोकस गेन करायचा किंवा लूज करायचा, फॉर एक्झाम्पल मल्टिपल कंपोनंट्स आहेत, एकावेळी एकाच कंपोनंटवर फोकस असणार आहे त्यावेळी दुसऱ्या कंपोनंटचे फोकस लॉस्ट असणार आहे. फोकस गेन आणि लॉस हे आपण नंतर बघायचं आहे. फोकस गेन ऑर लॉस जेव्हा होतो त्यावेळी फोकस इव्हेंट जनरेट होतो आणि ते हँडल करायचं काम फोकस लिस्नर करतात. सो आपण वन बाय वन कुठला इव्हेंट कसा घडतो, त्याची इन्फॉर्मेशन कुठल्या क्लासमध्ये, कुठल्या क्लासच्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर केली जाते, ती इन्फॉर्मेशन त्याचा पर्टिक्युलर लिस्नर कसा रिट्राईव्ह करतो आणि त्या इन्फॉर्मेशनचा यूज करून लिस्नरच्या मेथडमध्ये तुमचा इव्हेंट कसा प्रोसेस होतो. We will see all this type of the event from the next session. In this session
we are only cover the basics of the event.